Dear members, wait. Okay. Sat Shri Akal, dear members, non-members, and guests. My name is Jasdeep Kaur. People know me by the name of Kenny Gogia also. Today I am webinar moderator of the World Sikh Chamber of Commerce. It's my pleasure to welcome everyone to this learning and development session started by the World Sikh Chamber of Commerce, WSCC. WSCC is a worldwide non-profit Sikh networking platform comprising Sikh businessmen, professionals, entrepreneurs, and startups. We thank Almighty Vaheguru for providing us this opportunity to serve and empower others. Through this initiative, we intend to invite industry experts who will help you to grow, develop new skills by sharing their insights and experience on different subjects. We are hopeful that you all will learn and grow from these sessions organized by WSCC for the benefit of society at large. WSCC is strongly aligned with the core objective to help in the growth of economy and nation building. WSCC strives to promote Sikhs from different parts of the world through strong ideas and fellow members. In today's session, our member speaker will address Power of Signature, Graphology Unfold. Jatinder Pal Singh Jolly, popularly known as Jolly Uncle. He is a motivational speaker, author of 36 books, mind blowing. He has contributed more than 1,000 articles, stories in the leading newspapers of India. He is a writer, graphologist, entrepreneur, and a motivational speaker. He has also done popular radio and TV shows on different channels, highlighting a new perspective of positive life, which is very important for each one of us. Where Jollyji is today, no one could have imagined 25 years ago. He was the head of his cargo clearance company. Suddenly, his wife got diagnosed with blood cancer at an advanced stage. But that was not enough. He too got inflicted with a dreaded disease called DVT, deep venous thrombosis. DVT can lead to major health problems. In some cases, it can prove fatal as well. Now, during the recuperation stage, doctors advised complete rest and for any physical movement to use a wheelchair. From the highly energetic, enthusiastic, and highly active lifestyle, a sudden development made him ponder over the game plan of life. He was given a few years to count with and to remain confined to bed and home. Now, it is enough to make any person step into depression. Today, Jolly Uncle is a living example of positive thinking. The award was instituted in the name of Jolly Uncle for the best storyteller in the MS Talks India conference. So let's welcome our member speaker for today's evening, Sardar Jatinder Pal Singh, popularly known as Jolly Uncle. Jolly ji, welcome. Sat Shri Akal ji. Sat Shri Akal. Thank you. ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ it really takes lot of courage कि पहले आप मोटिवेटेड रहना ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ आस उम्मीद आखिरी मोमेंट तक नहीं छड़नी चाहिए क्योंकि बाजी चाहे जिंदगी दी होए या चेस दी किसी टाइम भी पलट सकती है ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ बहुत बहुत शुक्रिया ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਥਾਟਸ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ
हर तरह दे जिस तरह की जरूरत होंदी वर्ल्ड दे विच जिथे जिथे उत्थे लंगर लगाए जाते हैं। खाण पीण का लंगर होंदा है, चाह पानी का लंगर होंदा है, कोरोना सी ते दवाइयां दा, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन दा भी लंगर सी जॉली जी। मैं वही क्या कोरोना दे विच ऑक्सीजन का भी लंगर लगाया, सिलेंडर लोगों के घर पहुंचाए। WHCC ने एक ज्ञान का लंगर लगाया। एग्जैक्टली मतलब अज की डेट विच हर फील्ड दे एक अलग परसनैलिटी नूं लभना, कोआर्डीनेट करना, टाइम अपने उन्हां दे टाइम दे नाल मैच करना और यह प्रोग्राम इस तरह के ऑर्गेनाइज करना। रीजन बीइंग कि ज्ञान एक ऐसा चीज हैगी है जिहदे नाल सिर्फ और सिर्फ साडी जिंदगी ज्ञान बदल सकता है, होर कोई नहीं बदल सकता। और एक ज्ञान का लंगर साडे प्रेसिडेंट साहब डॉक्टर परमीत चड्ढा जी, मैं सल्यूट करदा उन्होंने, उन्होंने सारी टीम नूं, आप जी का बहुत शुक्रिया कि तुसी ए सारे मिल के इन्ना वड्डा एक लंगर की सेवा कर रहे हो ज्ञान की। दुनिया दे अज हुण साडे WHCC ते बड़ी खुशी होंदी है कि बहुत सारे कंट्रीज दे विच सिर्फ असीं दिल्ली या इंडिया की गल नहीं करते, उत्थे तक साडा यह मैसेज आंदा है, उत्थे तक लोकी देखते ने, उत्थों जुड़ रहे ने लोकी हर दिन साडे नाल। बहुत वड्डी गल हैगी। ऐसी सीरीज नूं, ऐसी सेवा नूं अगे वधांदे होए अज तुसीं मैनूं मौका दिता ते मैं, क्योंकि तुसीं खुद दस्सिया कि मैं मोटिवेशनल राइटर हैगा, ग्राफोलॉजिस्ट हैगा, पिछले तकरीबन 20 साल तो मैं इस लाइन की प्रैक्टिस कर रहा हैगा। ते अज दा टॉपिक जिहड़ा हैगा वो बहुत ही खास, बहुत ही यूनीक है, क्योंकि बहुत सारे मैंबर्स नूं, स्पेशली साडे पंजाबी फैमिलीज दे विच ग्राफोलॉजी दे बारे बहुत लोगों नूं नहीं पता कि ग्राफोलॉजी की हुंदी है। तुहानूं कुछ आइडिया है ग्राफोलॉजी की हुंदी है? I have an idea कि ग्राफोलॉजी through handwriting you can tell the personality of a person, and the personality can be transformed also through handwriting. क्योंकि बाहर की परसनैलिटी साडे टेलर जिहड़े ने, असी किसी मॉल जाके थोड़ी देर अपने सूट बूट सारिया चीज़ां चेंज करके बहुत अच्छे ब्रांडेड कपड़े पा के असी उसनूं इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन जिंदगी नूं बनाउण दे विच, जिंदगी नूं सवारण लई, जिंदगी नूं एक बहुत ही शानदार तरीके नाल चलाउण लई जिहड़ा सब तो इंपॉर्टेंट रोल हुंदा है वो साडी इनर परसनैलिटी दा हुंदा है। असी उहदे बारे कदी सोचिया नहीं, उसदे बारे कदी काम नहीं किया। इको आ रही शायद आवाज। हेलो, हाँ जी जॉली जी ठीक है। मतलब चलो ठीक है। ते इनर पर्सनैलिटी जिहड़ी है, इनर पर्सनैलिटी जिहड़ी है वो बेसिकली एक सोच तो शुरू होंदी है। ते हैंडराइटिंग दे थ्रू असी जे गल करते हैं, सिग्नेचर दे थ्रू असी गल करते हैं, तो कई लोग, क्योंकि मेरे को रेगुलर ऑलमोस्ट डेली बेसिस ते लोग मिलते हैं इंडिया तो बाहर जड़े ने, वो रेगुलर ऑनलाइन टच च रहिंदे ने, तो उन्होंने गल होंदी रहंदी है। तो वो कहते कि साइन नाल साडी लाइफ किदां बदल सकती है। साइन दा ठीक है डायरेक्टली कोई रोल नहीं हैगा, लेकिन उन्होंने जो मैं पूछदा कि तुसी लिखदे किदां, साइन किदां करदे हैगे हो, तो कहते असीं हथ नाल करदे। मैं कि जिन्हां दे हथ नहीं होंदे वो बेचारे की करदे ने? वो मैं कि पेन पैर नाल पकड़दे ने और पढ़ाई करते हैं, एग्जाम देंदे ने और कई बार वो टॉप कर जाते हैं। इंडिया के लीडिंग जेडे सिविल सर्विसेज ने वो भी कई बच्चों ने पैर नाल पेन पकड़ के जड़ा उसनू टॉप किया है। इसी तरह कुछ लोग हैगे ने जिन्हां दे हाथ भी नहीं हैगे, पैर भी नहीं हैगे, वो
ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਸ਼ ਪਕੜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਰਾਇੰਗ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ, ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਰਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, 5.5-6 ਲੀਟਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਲੱਡ ਹੈ, 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਟ ਦੇ ਲਈ ਕਿਡਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਿਵਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਤੇ ਇਹ ਆਪਰੇਟਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਦਿਮਾਗ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ECG ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ MR ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਸਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੀਤਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਬਣੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਬਣੇਗੀ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇਹ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਿਲੀਜਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। किसी दूसरे को नहीं इंप्रेस हो जाता है तो कुछ टाइम बाद वो रिलीजन चेंज कर लेता है कि ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੀ ਬਦਲੇ? ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਦੇ ਥਾਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲੇ। सॉरी, एक सेकंड जी। ते सिग्नेचर की पावर की जो असी गल करते हैं, सब तो पहली साडी जिहड़ी साडे नां तो बहुत पावरफुल चीज हैगी वो साडे सिग्नेचर ने। सोसाइटी दे विच असी हर जगह आप नहीं जा सकते, किधरे कोई प्रॉपर्टी असी लैने हैं, कोई बैंक की ट्रांजैक्शन करनी है, सारे पेपर तैयार हो जाते हैं, सब कुछ है, लेकिन जब तक असी उहदे ते साइन नहीं करते वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होती। ते साडे नां तो बाद जे कोई सब तो पावरफुल चीज हैगी है तो साडे सिग्नेचर हैगे ने। सिग्नेचर ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਐਟੀਟਿਊਡ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ, ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ। जरा जी कोई प्रॉब्लम आती हैगी है, कुछ लोग बिल्कुल ढेरी ढा के बैठ जाते हैं, हार मान लेंदे ने। कुछ लोग ने उन्हां दा एटीट्यूड उसी चीज नूं पॉजिटिव उहदे नाल देखदा है। ते एटीट्यूड दा इन्ना वड्डा रोल है कि असी पूरी अपनी जिंदगी नूं बड़ी ईजली हमेशा पॉजिटिव रख सकते हैं।
पहला इंप्रेशन किसी कोई ਅਸੀਂ बिजनेस डील करते हैं, कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਟਰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਆਫਰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਈਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਮੈਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡੀਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਗਨੇਚਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਵਾਰੀ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗ੍ਰਾਫੋਲੋਜੀ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਸਿਗਨੇਚਰ ਦੇਖੇਗਾ ਤੇ ਇतना ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾ ਲੇਗਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਰਡ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ। ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਬੈਸਟ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ऊपर इंग्लिश से ने नीचे हिंदी दे ने, दोनों का पैटर्न तुसी देखो बिल्कुल। हुण ਇਹਦੇ ਨਾਲ मैं दूसरा एक सिग्नेचर दिखा रहा, ਇਹਨੂੰ देख के अंदाजा हो जाएगा ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਔਰ ਇਸ ग्रेट परसनैलिटी का थॉट प्रोसेस की सी सारी दुनिया नूं पता है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਵਰਡ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨੈਕਸਟ ਮੂਵ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਲਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੀਰ ਔਰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਬਣਾਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਸ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ USA ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਦੇ ਟਾਈਮ ਇਸਨੇ ਉਹ ਹਾਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਬੈਕਵਰਡ ਵਿਲੇਜ ਜਾਂ ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਈਟਸ ਕਰਵਾਤੇ ਔਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਹਾਲਤ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇਮੇਜ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਊਨ ਕਰਤਾ। Jolly ji, sorry to interrupt you. There is a question by Dr. Gagandeep Kaur Gulati ji. जी Questions तो होने ले लिए या बाद चो लिए? The way you feel comfortable. ਮੈਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। बंद कर दिया। डॉक्टर गगनदीप दे हुने दिमाग ਵਿੱਚ क्वेश्चन आया ਤੇ ਹੁਣੇ ਸੌਟ ਆਊਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੈਸ ਡਾਕਟਰ ਗਗਨਦੀਪ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਰ? ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਨਾ ਕਿਆ ਕਰੋ, ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜੂਨੀਅਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿਗਨੇਚਰ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਰੀਅਲੀ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਹੈਲਪਫੁਲ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਸਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਹੈਗੇ ਤੇ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨਡ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਆਡੀਓ ਪਲੀਜ਼ ਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਅਸੀਂ।
डॉक्टर साहब इस तरह है, असी लैंग्वेज कोई भी यूज करिए, उर्दू, फारसी, चाइनीज और जैपनीज, इन्हां दे लई ग्राफोलॉजी, चाइनीज और जैपनीज लिए अलग टाइप की ग्राफोलॉजी हैगी है, उर्दू और फारसी लिए कोई ग्राफोलॉजी नहीं हैगी। लेकिन साडे इत्थे कुछ लोग हैगे ने जिहड़े हिंदी और इंग्लिश, जिवें गौरव ना है और जी इंग्लिश विच करके बाकी दा ना जिहड़ा वो हिंदी च कर दिंदे हैगे ने गौरव, या पहले हिंदी दा लिख देणगे बाद विच उसनूं इंग्लिश विच कर देणगे। इस तरह के जिहड़े लोग होंदे ने वो बहुत ज्यादा डिपेंडेबल नहीं होंदे। उन्हां दे उत्ते जिवें असीं किसी दे उत्ते ब्लाइंड फेथ करके काम करते हैं ना, उन्हां लोगों दे उत्ते असीं उस तरह ब्लाइंड फेथ नहीं कर सकते। वो किसी टाइम भी अपने फायदे लई किसी नूं भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। बाकी जिहड़ा भी साइन करो एक लैंग्वेज विच करना चाहिए हमेशा। दूसरी गल, पैटर्न जिहड़े हैगे ने वो मैं अगे हुणे थोड़ा जिहा ब्रीफ करांगा कि सानू सिग्नेचर, बेस्ट सिग्नेचर किस तरह करने चाहिए ने, ते उहदे नाल बहुत सारियां चीज़ां तुहाडीआं वो क्लीयर हो जाणगीआं। बाकी तुहानू अच्छे लगे, तुहानू बेनीफिट होया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू फॉर क्लीयरिंग द डाउट जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी, थैंक यू। तो मैं गल कर रहा सी कि सोशल आइडेंटिटी, सोशल लाइफ दे विच सब तो वड्डी अथॉरिटी जिहड़ी हैगी वो साडे सिग्नेचर हैगे ने। हुण सिग्नेचर किस तरह करते हैं, उहदे नाल की बेनीफिट होंदे ने, जे प्रॉपर तरीके नाल असीं इस साइंस नूं समझ के करते हैगे आ, ते सब तो वड्डा जिहड़ा बेनीफिट सानूं मिलदा हैगा वो हैगा कि क्रिएटिविटी। साडे कोल एटीट्यूड हैगा, पॉजिटिव एटीट्यूड हैगा, ओहदा बेनीफिट असीं तां लै सकदे हां जे साडे कोल नਵੇਂ आइडियाज होण, नਵੇਂ कंसैप्ट होण, ते ਉਹ क्रिएटिविटी नाल असीं कढ सकदे हैगे। हुंदा की हैगा, जदों असीं छोटे हुंदे आ तकरीबन 80% ब्रेन जिहड़ा हैगा वो 5.5-6 साल तक डेवलप हो जाता है। बाकी दा जिहड़ा हैगा वो अगले 15 साल ही डेवलप होता है। तो जिस वक्त साडा ब्रेन डेवलप हो रहा होंदा है ते इंडिया दे विच और खास तौर साडे पंजाबियां दे घरां दे विच असीं अपने बच्चे नूं दो ही चीज़ां सिखाने आ, चंगी तरह उहदे दिमाग विच भर दिंदे आ, पुत्तर ऐ नहीं करना, ऐ नहीं करना, ऐ नहीं करना, बिजली की तार नूं नहीं टच करना, किचन विच नहीं जाना, गैस कोल नहीं जाना, मतलब कि सीढ़ियां नहीं उतरनियां, पार्क नहीं जाना, मार्केट नहीं जाना, असीं नाल चलांगे। मीनस असीं उहदे अंदर एक फियर और एक नेगेटिविटी, दो चीज़ां उहदे अंदर भर दिंदे। उस टाइम बच्चा रिसीविंग एंड दे उत्ते हुंदा है, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, साडे अड़ोस पड़ोस, अंकल आंटी जिन्ने भी हुंदे ने, जिहदे कोल जो सजेशन हुंदा है, जो राय, साडे इत्थे राय देण दा बहुत रिवाज है, कोई मंगे ना मंगे हर कोई राय ते फ्री च दे ही दिंदा सर। ओहदा की नतीजा हुंदा है कि उस बच्चे दी क्रिएटिविटी दब जाती है, ओहदा जिहड़ा टैलेंट हैगा वो कदी बाहर नहीं निकल के आ सकता, क्योंकि उहदे दिमाग विच इन्ना डर भर दिता जाता है कि मैं तो किसी काबिल है ही नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। ਇਹਦੇ ਲਈ मैं अक्सर एक हाथी का एग्जाम्पल कई बार देना। हाथी जो बहुत छोटा होंदा है उस टाइम एक बहुत भारी और बहुत बड़ा संगल उहदे पैर च बन देंदे ने, उसनूं किसी वड्डे पेड़ नाल या किसी लोहे की ग्रिल नाल उहनूं बन देणगे। वो बेचारा कई दिन तक, कई महीने तक उसनूं तोड़न की कोशिश करता है कि मैं इसनूं तोड़ा, उहदे पैर जख्म भी हो जाते, लेकिन वो मावत उहनूं खोलदे नहीं। एक टाइम ऐसा आता है फिर जो थोड़ा वड्डा होंदा है फिर वो संगल खोल देंदे ने। उस तो बाद वो किते भी लैके जांदे ने उहनूं एक ऑर्डनरी पतली जी रस्सी दे नाल उहनूं बन के प्लास्टिक की कुर्सी नाल बन देंदे, लेकिन वो सारी रात उत्थे खड़ा रहता है क्योंकि उहदे माइंड विच कंसैप्ट बन चुका है कि नहीं मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं इहनूं रस्सी नूं ते नहीं तोड़ सकता। सेम चीज साडे नाल हुंदी हैगी ते साडी क्रिएटिविटी, साडे जिहड़े नਵੇਂ आइडियाज इत्थे तक ते आंदे ने, लेकिन असीं उहनां नूं एक्सप्रैस नहीं कर पाते जब तक असीं उहनूं बाहर नहीं लैके आवांगे।
ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹੁਨਰ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ, ਕੰਨ, ਮੂੰਹ ਸਭ ਦੇ ਸੇਮ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਰਾ ਜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਫਟ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪ ਲੱਭਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਐਪ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਐਪ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ, ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 10% ਐਕਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ 90% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਈਂਡ ਉਹ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ, ਡਾਟਾ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਡਾਟਾ ਬੈਂਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਫੋਨ ਹੈਗਾ, ਲੈਪਟਾਪ ਹੈਗਾ, ਹਰ 15-20 ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ 10,000 ਦੀ ਹੈ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ, 2 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਆਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ 40-50 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਨਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਅਸਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਜੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤੇ 30,000 ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪੂਅਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਸੇਬ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਕਪੈਸਿਟੀ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੀ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ? ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ 1%, 2%, 5% ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਲੇਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰ ਦੇਈਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਪੈਨ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਣਾਈਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ,
ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹਰ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹਰ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੁਝ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਮੀਨਸ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਈਏ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਪਣਾ ਹਰ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਛੋਟੇ ਸੀ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅਸੀਂ ਲਈਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅੱਧੀ ਜੰਗ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਈਏ। ਸਿਗਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਰਡੀਨਰੀ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨਰੀ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਪਾਠ, ਕੋਈ ਉਪਾਏ, ਕੋਈ ਮੁੰਦਰੀਆਂ, ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਸਟੋਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਔਰ ਇੱਕ ਪੈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟਡ ਆ, ਕਿਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਆਫਿਸਰ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰ ਨਾਲ, ਕਲਾਇੰਟ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਝਗੜਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਸਟ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਸਿਗਨੇਚਰ ਦੇ ਥਰੂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਾਸਟਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਕਮਾਂਡ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬਣੇਗੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨੇਮ, ਫੇਮ, ਸਕਸੈਸ, ਆਰਡੀਨਰੀ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨੂੰ ਜੇ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਲਮ, ਸਾਡੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਮੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਾਫੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਨੇਚਰ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਨਾਲ, ਕੁੰਡਲੀ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਟੈਰੋ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵਾਸਤੂ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ, ਮੈਡੀਕਲੀ ਪ੍ਰੂਵਡ ਸਾਇੰਸ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੈਂਕੜੋ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਗੂਗਲ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 400 450 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੰਨੇ ਗੁਣ, ਇੰਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਸੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ।
क्योंकि जब तक अंदरों साडे भुख नहीं जागेगी, हुण एक आदमी जिहदा पेट ऑलरेडी भरिया रजिया होया है, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਟਾਰ ਦਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਰੱਖ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਸਾਇੰਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲੀਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸੋਚੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਸਿਗਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਲੇਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰੀ ਆਈ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਿਗਨੇਚਰ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਕਿ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪੇਪਰ ਪਕੜਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਅਥੈਂਟਿਕ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਪੱਤਰੀ ਕੁੰਡਲੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ 5 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਪੰਜੋ ਦੀ ਪੰਜੋ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁੱਧ ਗ੍ਰਹਿ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਨੀਚੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਲੈਫਟ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਈਟ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦੀ ਹਾਲੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਔਰ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਾਊਦੀਆ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ कि कभी किसी और ग्राफोलॉजिस्ट को मिले हो आप? तो उन्होंने कहा हाँ, एक जॉली अंकल है इंडिया से, मैं उनसे बात करती रहती हूँ, उनसे मैंने बहुत चीजें सीखी हैं, क्योंकि उन्होंने हुण पढ़ाई की थी ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਲਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਐਂਕਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਆਰ ਯੂ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਮਿਸਟਰ ਜੌਲੀ ਫਰਮ ਇੰਡੀਆ? ਵੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਯੰਗੈਸਟ ਗ੍ਰਾਫੋਲੋਜਿਸਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਊਦੀਆ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫੋਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ ਉਸਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਲਾਇੰਟ ਬੇਸ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 10-12-15 ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਸਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਔਰ ਜੋ ਬੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਡੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਕਸੈਸ, ਗਰੋਥ और हैप्पीनेस, 3 जगह बेसिक चीज़ां ने वो ईजिली अचीव कर सकन।